Hi students, so we are continuing the first chapter, that is electric charges and the fields. Now we will see applications of the Gauss law. Okay, so in the previous period you have learned about the Gauss law and concerned derivations. Okay, so what is the statement concerned to the Gauss law? The total electric flux emerging from the closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the charged enclosed by the surface. ಹೌದ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ, phi equal to 1 divided by epsilon naught ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಗಾಸ್ ಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ವೈರ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿತಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೀ, phi equal to ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇ ds cos theta ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇ ds cos theta ಅದನ್ನು ನಾವು phi e ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ we have considered an imaginary cylinder. This imaginary cylinder is the Gaussian surface. Inside the Gaussian surface we have considered the three elemental areas. One is ds1, ds2 and ds3. So we will see how much of electric flux will come from ds1, ds2 and ds3. So let us apply for the first one, for ds1. Okay, here you can observe this is the electric field and this is the elemental area vector. In between them what is the angle is here, 90 degrees. So the flux constant to this I will take as phi 1, that is equal to the line integral of e ds1 cos of 90 degree. So cos of 90 is 0. So obviously here in this case the flux will be 0. Okay, for the first. Second one, e ds2 for e ds2, that is phi 2 equal to, you see here elemental area as well as electric field both are in the same direction. Same direction is just like the parallel. If the angle between them will be the 0. So phi e ds2 cos of 0. Cos of 0 is what? Cos of 0 is 1. So we will meet here the line integral of e ds2. Okay, this is for the second. Now we will apply the same electric flux formula for the third surface, third elemental area, that is ds3, that is phi 3. You see here also elemental area and electric field, the angle between them is 90 degree. So how I can write here, the line integral of e ds3 cos of 90 degree. Cos of 90 degree. Cos of 90 is 0 again. It also gives us 0. Okay. Now the total flux of phi is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3. So both are 0 here, first one and the third one are 0, but only the second one will come.
So what is the second one? This is the line integral of EDS2. EDS2. Okay, that is the total flux. Okay, here the line integral of ds, or else you take one more step here. Phi equal to, take the E integration, rules of integration, constant terms will take outside. EDS2. So if you do the integration of EDS2, it gives the surface area of the cylinder. You see here. So EDS2 is here. If you take an element area, if you integrate that, you will get the whole surface area of the cylinder, as in the Gauss law. Okay. If you consider a small elemental area ds, if you integrate, that gives us the surface area of the Gaussian sphere. There you have taken, that is 4 pi r square, right? So here the surface area of the cylinder is 2 pi r l. You will get. Okay, 2 pi r. So that you fill in this equation, what it would mean? Phi equal to E into 2 pi RL. Okay, this is the electric flux E. So according to the law, electric flux phi equal to Q divided by epsilon naught, Gauss law. Okay. And here one more thing, this is the quantity of charge Q. Okay, here this is the linear charge density. Linear charge density. You know the formula for the linear charge density? Lambda equal to Q by L. So what we need here? We need Q. So how we going to write this? Lambda into L. Linear charge density. Okay, so fill this here. Phi E equal to lambda L divided by epsilon naught. Okay, you equate these two equations. So what you can make? E into 2 pi RL multiplied by. So this one is this lambda L divided by, wait, this is equal to epsilon. How you write this? L will cancel. E equal to lambda divided by 2 pi r into epsilon naught. This is the formula for the electric field due to the line of charge, or else we call this as a line of charge or infinite line of charge. Hello, Gauss law ದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವೈರ್ ಅದ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವೈರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಒಂದು DS1, DS2, DS3. ಹೌದ್ರಿ? ಆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ಲಾಕತ್ತದ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಪೈ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ EDS ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 3 ಸರ್ಫೇಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದನೇ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ phi1 equal to EDS cos phi1 EDS1 cos of 90 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಆಂಗಲ್ 90 ಆಯಿತು. ಸೊ EDS cos ಥೀಟಾ ಐತಲ್ಲ, ಥೀಟಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? 90 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. cos of 90 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 0 ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಒಂದನೇ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎರಡನೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅವ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ 0 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ phi 2 equal to EDS2 cos of 0. Cos of 0 is 1. ನಾನು ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ EDS2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ phi EDS cos ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ cos ಆಫ್ 90 0. ಸೊ ಒಂದನೇದು ಮೂರನೇದು ಹೋಗ್ತಾವ, ಎರಡನೇದು ಒಂದೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 5 1 5 3 0 ಬಂದಿರುತ್ತೆ, 5 2 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು 2πr ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 2πrl ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದರ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ phi equal to EDS ಏನು ಬರ್ತದೆ ಫಾರ್ಮುಲೆಯಲ್ಲಿ phi equal to E into 2πrl ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಗಾಸ್ ಲಾದ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದ್ರಿ phi equal to Q divided by epsilon naught. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಳಗೆ ಲ್ಯಾಂಬಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ Q ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲ್ಯಾಂಬಾ ಇಂಟು L ಅಂದ್ರೆ Q ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬಾ ಇಂಟು L ಬರ್ಕೊತೀರಿ, ಗಾಸ್ ಲಾ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎರಡನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು E equal to lambda divided by 2πr epsilon naught ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಇದನ್ನು 1 ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 3 4 this is 5 this is 6 ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ